श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जागीर कौर ने मौजूदा केंद्र सरकार की तुलना 1984 के समय की सरकार के साथ की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सिखों से अन्याय कर रही है। इसी का सबूत है कि श्री ननकाना साहिब जाने वाले जत्थे को पाकिस्तान जाने की मंजूरी नहीं दी गई। बीबी जागीर कौर ने बटाला के गांव घोदरपुरा में होने वाले धार्मिक कार्यक्रम की तैयारियों के जायजे के दौरान पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी बैठक व बातचीत किए ईमेल के जरिए जत्थे को जाने से रोकने की सूचना दे दी। केंद्र सरकार में क्या, क्यों व कैसे बातचीत की जा रही है, आओ दिखाएं पूरी जानकारी बीबी जागीर कौर जी की जुबानी। बहुत सारिया शहादतां होईयां, बहुत सारिया कुर्बानियां दे नाल गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल जिहड़ी सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे हिस्से विच आई, जिहदे विच जिथे श्री अकाल तख्त साहब, श्री दरबार साहब दी सेवा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिखां ने गुरमत के तहत अपने हिस्सा च लई, उत्थे फिर वड्डी कुर्बानी की गई ननकाना साहब दे विच। मैं समझदी हां कि दुनिया के इतिहास दे विच एडियां किसी भी धर्म विच कुर्बानियां नहीं होईयां जिन्नियां सिख धर्म दे विच कुर्बानियां होईयां। भाई लक्ष्मण सिंह जी, भाई दलीप सिंह जी, भाई करतार सिंह जी झब्बर साहब ते उन्हां दे सारे ही साथी बहुत वड्डी गिनती दे विच जिथे शहीद हो गए, उत्थे उन्हां दियां खून दे नाल ये सिख फुलवाड़ी जिहड़ी सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खास करके होंद विच आई। उन्हां दे सीने दी मिझ पई है इस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की संस्था दे विच। ते सब तो जिहड़ी दर्दनाक घटना हुंदी है कि उत्थे जदों भाई लक्ष्मण सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब की ताबे च जाके बैठे, गोली चली, दरवाजे दे विचों जो गोलियां चलियां ते उन्हां दे जाके जो गोलियां लगियां ते वो लथपथ हो गए खून नाल। ते लथपथ होया ने गुरु ग्रंथ साहब नूं जफ्फा मार लिया भी मेरे गुरु की गोद विच ना लग जाए, मेरे गुरु की हिक च ना लग जाए, मैं भावें बिन्निया जावां ते पर मेरे गुरु नूं कोई आँच नहीं आनी चाहिए है। ते लथपथ होए खून दे उत्थे जिहड़ा उन्होंने जफ्फा मार लिया। एक होर जिहड़ी बड़ी दर्दनाक घटना कि जिहड़े सिंह उत्थे जां जे सह करे सी, अजे शहीद नहीं सी होए, उन्हां दियां लत्तां बाहां कट कट के उत्थे ढेर ला दिते। खून नाल भरिया होया जदों अंदर हाल संगतां ने जो देखिया ते फिर उत्थे धोण लगे, इकट्ठा करन लगे, तो एक बारी दे विचों दी आवाज़ आउंदी, चीकां आउंदियां कि छोटा जिहा 8 साल दा बच्चा जिहड़ा सज्जिया तज्जिया भाई केर सिंह दा जिहदा बाप शहीद हो गया सी, वो आवाज़ां दे रहा कि बापू मैं भी शहीद होना है, मैं भी शहीद होना है। तो उन्होंने देखा कि ये आवाज़ किहदी है। जदों बारी खोली है तो 8 साल दा दरबारा सिंह पिंड जरग दा वो उत्थे खड़ा, तो उन्होंने दुश्मनों ने कढ़ के, उन्होंने गुंडिया ने कढ़ के नरैणे दे ने उन्होंने चक के जिउंदे नूं उत्थे जिहड़ी लाशां सड़ रही सी उहदे सुट दिता। सो इन्ने दर्दनाक घटनावां उत्थे वापरियां, शायद हिरदा बलूंदरिया जांदा। और मैं कहनी साडी जवान चो गल करन लग्गियां भी असीं थिड़कदे हैं कि इहो जी शहादत की गल दसीए किद्दां संगत। सो बहुत ही दर्दनाक घटना। और मैं समझदी कि साडे मेरे खास करके धन भाग है कि मैनू इन्हां शहीदां नूं नमस्कार करन दा समा जिहड़ा ये शताब्दी 100 साल मनाउण दी जिहड़ी बख्शिश होई है। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना फर्ज समझदे होए 100 साल की शताब्दी जिहड़ी है उस नगर च आके मना रही है, सारे शहीदां नूं समर्पित करके। जिन्ने भी भाई लक्ष्मण सिंह जी दे समेत जिन्ने भी बाकी शहीद होए है उन्हां दी याद विच ये 100 साला इतिहास फिर दोबारा संगत विच दस्सिया जावे, तां जो कौम नूं पता लग जावे भी गुरुद्वारे उन्हां महंतां कोलों, उन्हां मसंदां कोलों जिन्हां ने गुरमत दा कांड कीता सी, जिन्हां ने मर्यादा दा कांड कीता सी, जिन्हां ने इत्थे अश्लील नाच नचाए सी, जिन्हां लोकां ने उत्थे शराबां पीतियां, नशे दे लोर विच बहुत माड़े कर्म कीते सीगे, उन्हां तो किद्दां गुरमत विच लिआंदे। ते सानूं भी अज सेध लैण दी लोड़ है कि अपने गुरु घर दी गुरमत दे वास्ते, मर्यादा वास्ते, श्री अकाल तख्त साहब नूं जो आज़ाद कराया सी उस दी सारी मर्यादा नूं बहाल करन वास्ते सारी कौम फिर इकट्ठी होवे, तत्पर होवे कि असीं गुरु नूं समर्पित होना। सो मैं नमस्कार करदी उन्हां शहीदां नूं ते नाल ही अरदास करदी हां कि असीं सारे नगर वाले, इलाके वाले, कल्ले नहीं, सारे हिंदुस्तान की वर्ल्ड विच वसदे सिख जिहड़े है उस दिन नूं शरधा नाल सिर झुकाइए, किते भी असीं वसदे होईए, लेकिन साडा ध्यान इस समागम च होना चाहिए तां जो असीं बाहर बैठे भी भाई लक्ष्मण सिंह जी ते बाकी सारे शहीदां नूं नमस्कार कर सकें। प्रधान जी जे गल की जाए इतिहास के लासानी शहादत आ उस वे जो शहादत हुई सी
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜੱਥਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਐਚਪੀਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਿਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਈਮੇਲ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਥਾ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੰਗ ਕੱਢੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 21 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੰਥ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਵੀ ਵੱਜੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਸਕ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਤਕੀ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਚਾਅ ਜਿਹਾ, ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।